ہم جن اجیام سے بھی گزر رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، اس مہینے کی شہرت مسلمانوں کے درمیان 3 وجہ سے ہے۔ ایک پہلی وجہ تو جو بہت کم لوگوں میں جس کا علم ہے، جو ہونا چاہیے کہ قرآن نے بیان فرمائی، دوسرا جو تاریخ اور حدیث میں آتا ہے، اور تیسرا ایک کہانی کی وجہ سے۔ یعنی پہلا یہ کہ یہ مہینہ کیا ہے، شریعت میں اس کو کیا قرار دیا، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ایک آدمی جب توحید کا اقرار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل جداگانہ ہو جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو قرآن میں بہت کم الفاظ میں لیکن بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار تم اس حالت میں تمہاری موت ہو، اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان رہو۔ مسلم عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے جانور یا اونٹ کو جس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی جائے، جس کو کہتے ہیں نکیل۔ اگر جانور کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو جانور کی رسی اگر آپ ایک بچے کے حوالے کر دیں تو وہ جدھر چاہے جانور کو لے کر جائے۔ یہی ہے مسلم ہونا کہ ہم اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ ہم کو اللہ اور اس کا رسول جدھر لے کر جائے، خوشی میں، غم میں، تنہائی میں، مجلس میں، بازار میں، گھر میں، کاروبار میں، کسی بھی جگہ جدھر اللہ اور اس کا رسول لے کر جائے ہم ادھر جائیں۔ یہ ہے مسلم ہونا۔ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو کتاب و سنت طے کرے، چاہے وہ معاملہ ایام کا ہو چاہے اشیاء کا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔
آپ ایک مرتबہ काबतुल्लाह पहुंचे तो आपने हजर अस्वद को देख करके कहा कि तू एक पत्थर है, तेरे अंदर न नफा देने की सलाहियत न नुकसान की, और अल्लाह की कसम मैं तुझे कभी नहीं चूमता अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमता हुआ ना देख लेता। इसलिए अहम है। तो चीजों की मकामात और महीनों और दिनों की अहमियत एक मोमिन के नजदीक उस वक्त है जब अल्लाह और उसका रसूल उसको अहम करार देवे। लंबी बातचीत का मौका नहीं होता है खुतबे में। हम जिन ज्ञान से भी गुजर रहे हैं, रज्जबुल मुरज्जब का महीना, इस महीने की शोहरत मुसलमानों के दरमियान 3 वजह से है। एक पहली वजह तो जो बहुत कम लोगों में जिसका इल्म है, जो होना चाहिए, तो कुरान ने बयान फरमाई। दूसरा जो तारीख और हदीस में आता है, और तीसरा एक कहानी की वजह से। यानी पहला ये कि यह महीना क्या है, शरीयत में इसको क्या करार दिया, कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावात वल अर्द मिनहा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाई है, महीनों की कुल गिनती 12 है, जिसमें 4 महीने हुर्मत के हैं। वो 4 महीने हुर्मत के कौन कौन से? ज़िक़ातुल हराम, ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रमुल हराम और रज्जबुल मुरज्जब का महीना, जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। ये हुर्मत का महीना है। हुर्मत क्या है? हुर्मत का जो महीना है, इस महीने में जंग का आगाज करना मना है। यानी जंग की इब्तिदा इस महीने में नहीं की जाएगी, जंग करना मना है। और मुशरिकीन मक्का भी इसका बड़ा लिहाज करते थे, लेकिन वो लोग ये करते थे कि हुर्मतें बदल देते थे। यानी कभी अगर उनको रज्जब में जंग करना हो तो वो कहते तो इस साल हुर्मत का महीना शाबान का है। अल्लाह ने कहा इन्नमन नसियो ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कुफ्र है हुर्मतें बदलना, ये हुर्मत का महीना है। लेकिन अगर मुसलमानों के ऊपर जंग ला दी जाएगी तो शारुल हराम बिशारुल हराम और हुर्मत के साथ हुर्मतें अदले बदले है, फिर हम जवाब देंगे। लेकिन जंग का आगाज मुसलमान कौम 3-4 महीने जो हैं, रज्जब, ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, ये हुर्मत के महीने। पहली शरई हैसियत कुरान और हदीस में इसकी है। दूसरी जो उसकी शोहरत है मुसलमानों के दरमियान जो मशहूर है, मेराज की मुनासबत से। मेराज का जो वाकया है, ये किस सन में हुआ इसमें इख्तिलाफ है। बाज लोग कहते हैं 4 नबी, बाज कहते हैं 5 नबी, बाज कहते हैं 8, बाज 10, बाज हिजरत के बाद। यानी किस साल अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को मेराज अता की, इसमें इख्तिलाफ। महीने और दिन की बात जाने दीजिए, साल में इख्तिलाफ है। लेकिन ज्यादा सही बात यह है, मौलाना सबूर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब रहीकुल मखतूम में तमाम के तमाम चीजों को नकल करने के बाद लिखते हैं कि ज्यादा करीब बात यह है कि मेराज जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 नबवी यानी मक्की जिंदगी के आखिरी अय्याम में, 13 साल आप मक्का में थे, 10 नबी में मेराज हुई। और उसकी दलील यह है कि मेराज पर 5 वक्त की नमाजें, 5 औकात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई। और फर्जियत नमाज जो है वो हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी में नहीं हुई। हजरत खदीजतुल कुबरा और अबू तालिब, ये 2 लोग इस्लाम के सबसे बड़े हिमायती थे, बड़े जबरदस्त हिमायती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मरहले पर, हर मौके पर अबू तालिब अगर चुके ईमान नहीं लाए, मगर सीधा तान कर खड़े रहे अल्लाह के नबी की हिमायत में। और हजरत खदीजतुल कुबरा, इनकी फजीलत, इनके जिक्र को अक्सर, इनकी बातों को अल्लाह के नबी के बयान करते। हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी खातून में क्या था, क्योंकि आपसे उम्र में बड़ी थी हजरत खदीजा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा, मुझको सारे बच्चे उसी से हुए, 4 बेटियां आपकी उन्हीं से थी। और जब लोगों ने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इकरार किया। जब लोगों ने मुझको ठुकराया और मुझको माल से महरूम किया, तो उसने अपने माल के जरिए अल्लाह के दीन की मदद की। क्या मकाम है हजरत खदीजतुल कुबरा का।
पहली मर्तबा जब अल्लाह के नबी के ऊपर वही आई तो आप जब घर आए तो बहुत ज्यादा परेशान थे। आप कहते हैं सम्मेलूनी मुझको चादर उड़ाओ, मैं हलाक न कर दिया जाऊं। एक नया वाकया मेरे साथ हुआ बिल्कुल। हजरत खदीजतुल कुबरा अम्मा खदीजा कहती हैं आप हरगिज़ गम न कीजिए, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। फिर आपकी वो नेकियां गिनाती है, वो इखलाक जो आदमी को कुव्वत देता है। आप लोगों के काम आते हो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हो, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। फिर अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई जो इंजील वगैरह की तिलावत किया करते थे और चंद पढ़े लिखे लोगों में से थे। हजरत खदीजा आपकी फजीलत सिर्फ एक रिवायत अगर बयान कर दी जाए तो काफी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अभी जो औरत अपने हाथ में सालन का प्याला और रोटी लेकर दाखिल होगी, अल्लाह ने उसे सलाम कहा है, तुम अल्लाह का सलाम पहुंचा देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा को अल्लाह का सलाम पहुंचाया। बेशुमार फजीलतें। तो आपकी जो वफात है, आपकी वफात 10 नबी में हुई और हजरत अबू तालिब की, उसको आमुल हुज़्न गम का साल कहा जाता है 10 नबी में। और आपकी वफात के बाद आपको मेराज हुई। तो इससे अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह और दीगर शारहीन और दीगर मुहद्दिसीन और दीगर मुहक्किकीन की राय नकल करते हैं कि 10 नबी के यानी बिल्कुल आखिरी एग्जाम जो थे मदीना मक्का के, जब आपको मेराज हुई। हमारे यहाँ दिन पर भी 27 रजब लोग रुक करके बहुत सारी चीजें करते हैं। इसका मामला सन में इख्तिलाफ है। मेराज जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो की हुई, बड़ा जबरदस्त वाकया है, बेशुमार असबाक है उसमें मेराज में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाकये को कुरान करीम में बयान फरमाया। 15वें पारे की पहली आयत में इसको बयान किया। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस वाकये की अजमत का। सबसे पहली चीज, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाकये को बयान किया तो अल्फाज कुरान के सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गई रात के हिस्से में। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आसमान पर गए, अंबिया से मुलाकातें की, जन्नत और जहन्नम को देखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम हुए। एक रिवायत में आता है कि हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर लोग एक मजलिस में बैठे हुए थे। हजरत शफीक कहते हैं अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो एक सवाल आपसे जरूर करता। कहा क्या? कहा मैं आपसे पूछता कि आपने अल्लाह को देखा है? हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ये हमने पूछा था, मैंने पूछा था ये सवाल अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो नूर है, उसको कैसे देखा जा सकता है? जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह को देखा था, हजरत आयशा कहती है झूठ कहता है। अल्लाह कहता है, हजरत अल्लाह के नबी कहते हैं वो तो नूर है। अल्लाह कुरान में कहता है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती। ये मरने के बाद होगा। जन्नत में जब अल्लाह जन्नतियों को डाल देगा, सारी नेमतें अता कर देगा, तो पूछेगा कुछ और? जन्नती कहेंगे कि अल्लाह तूने तो हमारे तसव्वुर से बालातर, सोच से बहुत आगे नेमतें अता की है, सब कुछ दे दिया। अल्लाह 2 चीजें बयान फरमाएगा। पहली नेमत ये बयान फरमाएगा कि मैंने तुमको अपनी रजा दे दी, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ये नेमत। और उसके बाद अल्लाह का दीदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहां जन्नत में हम ऐसे अल्लाह को देखेंगे जैसे 14वीं का चांद बिना किसी तकलीफ के आदमी देखता है। लेकिन दुनिया के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने कहा मैं तजल्ली नाजिल करता हूं, दूर जल गया। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर की, आपने जन्नत और जहन्नम देखा, अजाब में मुब्तला अफराद को भी, इनाम याफ्ता अफराद की
چیزیں بھی آپ نے دیکھی. معراج کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 15 پارے میں بیان کیا ہے. عام طور سے جب کوئی بڑی چیز کسی شخصیت کے ساتھ ہو جاتی ہے, کوئی معجزہ, تو عقیدہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا عیسائیوں نے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی کرامت سمجھ لی, ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے 100 سال مارنے کے بعد زندہ کیا, یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ہمارے یہاں بھی دیکھیے عقیدہ جب مضبوط نہیں رہتا ہے, صحیح نہیں رہتا ہے, سب سے اہم چیز عقیدہ, تو آدمی کے اندر شخصیت پرستی آتی ہے, اور شخصیت پرستی شرک کی طرف لے کر جاتی ہے, غلو. اور جب توحید رہتی ہے تو رب پرستی آتی ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا اور سانپ کی طرح جب ان کی رسیاں چلنے لگی, تو قرآن کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ. اللہ نے کہا ہے موسیٰ ڈر مت, تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی, اژدہا بن گیا. معجزہ اور کرامت اختیاری چیز نہیں ہے, یعنی آدمی جب چاہے انبیاء معجزہ برآمد کر دیں اور اولیاء کرامت کی اختیاری چیز نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے, ورنہ وہی لاٹھی تھی جس کو لے کر پہلی بار جب آپ فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ڈال دو, وہ اژدہا بن گئی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ اللہ کی مرضی سے بنتی ہے, میرے حکم سے نہیں. وہی لاٹھی ہاتھ میں تھی میدان میں, لیکن ڈر رہے تھے, کیونکہ اگر اللہ بنائے گا تو بنے گی. خیر, میں دوسری بات کہہ رہا تھا, جب اللہ رب العالمین کی توحید رہتی ہے تو رب پرستی آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی, لاٹھی اژدہا بن گئی, ساری رسیوں کو نگل لیا. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا, یہ توحید ہے, تو آپ نے کہا رب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. حضرت موسیٰ کی بڑائی اور کبریائی نہیں بیان کی, آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں بنایا کہ ان کو بڑا اختیار ہے. ہمارے یہاں تو معمولی معاملات, جھوٹے واقعات, کوئی لوٹے میں لے کر کے تالاب چلا آ رہا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کوئی ڈیم نہیں لے کر چلا نہ جائے, عجیب عجیب واقعات. اب اس کی بنیاد پر عقیدے کی تباہی, یہ معمولی چیز نہیں ہے عقیدہ. اگر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھو تو سب سے پہلی چیز معجزات اور کرامات یہ اللہ کی طرف سے. معجزہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور کرامت غیر نبی کے. یہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے معراج, بہت بڑا. رات کے ایک حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, معمولی بات نہیں ہے. اس دور میں نہیں, آج کے دور میں بھی یہ ناممکن. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے, سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی. سب سے پہلے کتنا بڑا واقعہ, اندازہ لگائیے کہ جب معراج ہوئی, دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے, کعبۃ اللہ کا جو ایک حصہ ہے حتیم. ابو جہل آیا, اس نے آ کر کے کعبہ کا طواف کیا اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے کوئی نئی بات. آپ نے کہا ہاں. کہا کیا؟ پورا معراج کا واقعہ بیان کیا. جب معراج کا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی نے, تو ابو جہل کہتا ہے رکو, تم سب کے سامنے یہ بات کہو گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں سب کے سامنے کہوں گا. اس نے لوگوں کو جمع کیا. جب لوگ جمع ہو گئے تو دیکھو کہتا ہے, کیا کہتے ہیں یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ پھر بیان کیا. کہا ہے نا حیرت کی بات, اونٹوں کے کلیجے تھکا کر 30 دن کا سفر کر کے جب ہم فلسطین پہنچتے ہیں, یہ شخص یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں. پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی سے ان کے مقامات کے بارے میں پوچھا گیا, اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا, اللہ کے نبی نے بتایا. لیکن واقعہ کیسا تھا کہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کچھ دور پر تھا, اپنے ساتھیوں کو لیا اور کہا چلو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گیا. آپ کو یہ نہیں تھا معراج کے واقعے کا. جب آپ کے مکان پر گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا واقعہ بیان کیا. یہ عقیدہ، یہ منہج سلف، یہ منہج صحابہ سمجھیے. یہیں پر جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے سنو تمہارے ساتھی بالکل نئی بات بتا رہے ہیں، پوری بات بتائی. پوری بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کیا کہا. جب پوری بات ہو گئی، کہنے والا کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل. لیکن بات کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ایک شرط لگائی، صرف ایک شرط. ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں. شرط صرف ایک لگائی، یہ بات اگر میرے رسول نے کہی ہے تو میں مانتا ہوں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کس کے منہ سے آ رہی ہے، یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے. نبی کی ہے، مانتے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے مسلک کا مولوی بولتا ہے تو مانیں گے. مثالیں 50 خطبے ناکافی ہوں گے. نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے. کہیں نہیں ہے کسی مسلک میں بھی پیر سے پیر نہیں ملانا چاہیے. اللہ کے نبی نماز سے پہلے کھڑے ہوتے تو کہتے تھے نماز کی تکمیل کا حصہ ہے پیروں سے پیر، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملانا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مولوی بول رہا ہے یا نہیں. یہ صدیق کا ایمان کس کی منہ سے یہ نہیں، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے ہم مانتے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی اور آپ نے تسلیم کر لیا. یہ ایمان ہے. ہمارے یہاں قدم قدم پر یہ چیز ہے. اتنے بڑے مولانا ان کو نہیں سمجھتا، کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا؟ حسن نظر ان کے بارے میں رکھتے ہیں، حدیث رسول اور اللہ کے کلام کے بارے میں نہیں. خیر، واقعہ بہت بڑا ہے، بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقیدے کو سیدھا کیا. واقعہ کس طرح بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، رات کے ایک حصے میں اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سفر کیا. یہ واقعہ پڑھ کر عقیدہ نہ خراب کر لینا، بندگی سے نکال کر خدائی میں نہ ڈال دینا. اس لیے کہا سبحان، یہ پاک ہے. پہلے اپنی بڑائی اور پاکی بیان کی. بعبدہ ہی، جو اپنے بندے کو بندہ ہی ماننا، خدا نہ بنا لینا. پہلے عقیدہ سیدھا کیا، پھر واقعہ بیان کیا. سب سے پہلا سبق اس میں یہ ہے. دوسرا، عجیب بات ہے، قرآن اگر آدمی پڑھے تو قرآن میں جو واقعات ہیں اپنے اندر بے شمار اسباق رکھتے ہیں. یہی دیکھیے 2-3 چیزیں بالکل سامنے کی. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے. اگر حاضر ناظر ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ معجزہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا؟ جب دونوں جگہ تھے تو لے جانا کیا مانا؟ عقیدہ پڑھتے جائیے، عقیدہ سیدھا ہوتا جاتا ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی. معراج پر جو آپ گئے اس میں جو اسباق ہیں، وقت ہو چکا ہے، کتنے اسباق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں، سارے احکامات تقریباً دین کے زمین پر وحی کی. لیکن ایک ایسی عبادت، نماز، جس کو اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا، یہ معراج کا تحفہ ہے. نماز کی کتنی پابندی کرنا چاہیے، نماز کی کتنی اہمیت ہے. اگر اس پر صرف اس پر کہا جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی شخص کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں دل اٹکا رہے تو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دو. یہ نماز ہے. اگر کسی آدمی کو 5 وقت مسجد کی طرف جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو سارے صغیرہ گناہ جڑ جاتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو آدمی غلطی کرتا ہے، اللہ سارے صغیرہ، وہ گناہ جو صغیرہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ جو ہے اس کے لیے توبہ ہے.
एक सहाबी सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी के पास और आगे कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई। फिर अपनी गलती बयान की। अल्लाह के नबी ने कहा तुम नमाज पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ। कहा जाओ अल्लाह ने माफ कर दिया। आदमी गौर तो करे, आदमी नमाज में करता क्या है? क़ियाम में, रुकू में, सजदे में, एक एक चीज। सज्जों के दरमियान बैठा, अल्लाह मुझको माफ फरमा, वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, वआफ़िनी, अल्लाह मुझको हिदायत दे, वआफ़िनी, अल्लाह मुझको आफियत दे। नमाज की आखिरी तो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कितनी तौबा करता है। ये मामूली चीज नहीं है, बेशुमार फज़ाइल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असर की नमाज के वक्त जब फरिश्ते जो है दुनिया में आते हैं और जो पहले दिन आते हैं वो वापस जाते हैं, तो अल्लाह उनसे पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में पाया? कहा रब्बुल आलमीन, जब हम कल गए तो वो तेरी जनाब में सर्व सुजूद थे, और जब वापस लौटे तो अल्लाह तब भी वो तेरे जिक्र और अस्कार और तेरी इबादत में मसरूफ थे। नमाज, अल्लाह के नबी ने कहा सलात कुर्रत आयुन, नमाज आंख की ठंडक, इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक देने वाली है। बेशुमार अल्लाह ताला ने क्या फजीलत है इसकी। 5 अदा की जाए 50 का सवाब देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के लिए जब तशरीफ ले गए तो दूसरे तो हजरत बिलाल से कहते हैं, बिलाल कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे कदमों की चाप वहां सुनी। अल्लाह के नबी से हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कुछ नहीं, बस इतना है, जब वजू करता हूं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। जरा सा यहां गौर करने वाली बात है, नफली इबादत जो है वो छुप कर की जाती, और फर्ज इबादत एलानिया, जैसे सदका देना है तो आप एक हाथ से तो दूसरे हाथ की खबर ना हो, लेकिन ज़कात आप एलानिया दीजिए। तो ऐसे नफली इबादतें जो है उसको छुप कर, तहज्जुद की नमाज कितना छुप कर आदमी पढ़ता है कि अहलिया सो रही है उसको भी खबर नहीं होती है, बच्चों को भी कि मेरा बाप क्या कर रहा है, और ये अल्लाह के जनाब में सर्वसुजूद था छुप कर। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है कि इखलास, बहुत छुप कर नफली इबादत करना चाहिए। हमारे यहाँ तो समझ में नहीं आता, लोग शाहराहों पर तस्बीह के दाने लेकर चलते रहते हैं। नफली इबादत छुप कर की जाती है, किसी को बताई नहीं जाती है। बिलाल हबशी इबादत कर रहे हैं, नबी को खबर नहीं। आप पूछते हैं क्या करते हो? कहा जब वजू करता हूं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उमर, मैंने एक महल देखा, एक इंतहाई आलीशान महल, उसके किनारे एक नहर बह रही थी। मैंने एक खातून को देखा, वो वजू के लिए बैठ रही थी। मैंने जब पूछा जिब्राइल से ये क्या है, ये भी मेराज है। हर जगह अल्लाह के नबी हजरत जिब्राइल से पूछते हैं ये क्या है। हमारे यहाँ कहते हैं कि इल्म गैब था। अल्लाह के नबी को अगर मालूम था तो सवाल क्यों करेंगे? हर जगह सवाल कर रहे हैं। तो आपने पूछा किसका है? कहा उमर का। अल्लाह के नबी कहते हैं उमर, तेरी गैरत की वजह से मैं उसमें दाखिल नहीं हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब ये बयान किया तो आप रोने लगे। कहा अल्लाह के नबी क्या मैं आपसे गैरत करूंगा? इनामात याफ्ता बंदों को देखा, उनके इनाम को देखा, गुनहगार और मुजरिमीन को देखा। हजरत जिब्राइल से पूछा अल्लाह के रसूल ने कि भला बताओ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कुछ लोगों को देखा, मर्द और खवातीन, तन्नूर है, खवातीन बिल्कुल बहना। कहा ये कौन है? कहा जानिया। कुछ खवातीन को देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान उनके सीनों में आंकड़े लगे हुए थे, चीख चिल्ला रही थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, कहा ये वो खवातीन है जो अपने मर्दों की गैर लाइल्मी में दूसरे मर्दों को अपने ऊपर दाखिल करती है, ये वो है। कुछ लोगों को देखा कि एक आग, एक खून का दरिया है और वो किनारे की तरफ डुबकियां लगा रहे हैं, आते हैं बचने के लिए। फरिश्ते उनका मुंह खोल करके उनके मुंह में आग के गोले डालते हैं और भाग जाते हैं। फिर कहा ये कौन है? कहा ये लोग हैं, सूदखोर है। कुछ लोगों को देखा बिल्कुल अच्छा गोश्त तो उनके पास है और सड़ा हुआ गोश्त तो खा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, एक रवायत ये भी है कि अपने जिस्म का गोश्त। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये क्या है? कहा ये वो लोग हैं जो गीबत और चुगली किया करते थे, एक दूसरे की बुराइयां बयान किया करते थे, उछाला करते थे, ये वो लोग हैं। मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ चीजों में देखा। एक शख्स को देखा
کہ ایک انتہائی باریک سوراخ ہے اور اس میں داخل ہونے کی کوشش. مختلف اذاموں میں مبتلا دیکھا اللہ کے رسول نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ سے ہم کلام ہوئے, انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی. معراج کے واقعے میں حکمت یہ ہے کہ ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, اور ہونا چاہیے. اگر آدمی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, من آتا سے امرنا ھذا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اگر اللہ کے رسول کی محبت آدمی کی ذات سے, اس کے باپ سے, اس کے دادا سے نہ ہو جائے زیادہ, تو وہ مومن نہیں. اور دنیا کے تمام انسانوں سے تو وہ مومن نہیں ہے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کسی اور سے یہ سوال نہیں ہے, ہم اپنی ذات سے یہ سوال کریں. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار پڑتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تم کو شوگر ہے. اب اس کے سامنے میٹھا رکھیے تو وہ کہتا ہے نہیں, مجھ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ایک آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا پریشر ہے. اب وہ مرکن غذائیں, تیل کی چیزیں, نمک کی چیزیں, پریشر ہے. کسی کو کہہ دیا پتھری ہے, کیلشیم کی چیزیں نہیں کھا رہا ہے. ڈاکٹر نے مرض کی تشخیص کی, آدمی فوراً دواؤں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. جب پوچھا جائے کیوں نہیں کھا رہے, مرض بڑھ جائے گا, بیماری بڑھ جائے گی, موت بھی آ جائے گی, تکلیف بڑھ جائے گی, اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. کسی اور سے نہیں, ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں, اس دل پر ہاتھ رکھیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپتی بستی ہے. ہم کتنی مرتبہ حرام ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, روک لیتے ہیں, نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, کسی اور سے نہیں. ڈاکٹر کی بات پر ہم اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتے ہیں, جس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. لیکن نبی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے عذاب میں مبتلا دیکھا. نفع دیکھ کر کے سود ہے, حرام ہے, کتنے مرتبہ کہتے ہیں نہیں, اسلام میں منع ہے, اللہ کے رسول نے روکا ہے, کسی اور سے نہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ ہے ہمارا. معراج اپنے اندر بے شمار اسباق لیے ہوئے. آخر میں 1-2 منٹ صرف ہمیں ذرا سا ایک دم مختصر, ایک تیسری چیز ہمارے یہاں مشہور ہے, کنڈا. یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کنڈا جو ہے یہ 1906 میں امیر مینائی کا لڑکا خورشید مینائی نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی. اس میں ایک کہانی لکھی لکڑہارے کی. اس سے پہلے کہیں ملتی ہے لکڑہارے کی کہانی, اور ملے گی کیسے, کیونکہ وہ لکڑہارے کی جو کہانی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو بتاتا میں. اور اس قسم کی قصے کہانیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث میں معجزات واقعات بے شمار ہیں. تو اس میں ایک وزیر کا محل کہا تھا مدینہ میں. حالانکہ امام جعفر صادق جو ہیں, امام جعفر صادق یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 148 میں ان کی وفات ہوئی. 68 سال ان کی کل عمر تھی. 68 سال میں انہوں نے 52 سال بنو امیہ کے دور خلافت میں گزارے, اور 16 سال بنو عباس کے. بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا, اور بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد. مدینہ میں اس وقت تو کبھی کوئی بادشاہ, کوئی خلیفہ, کوئی وزیر, کوئی محل تھا ہی نہیں. لیکن جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا ہے, یہ کہانی بنائی گئی. دوسری بات, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی, آپ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی. ان کی وفات کا جشن رافضی بناتے ہیں, اسی میں بناتے ہیں, اور ہمارے عام لوگوں کو یہ کہانی سنا دی اور اس میں لگا دیا. یہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے, یہ صحابی اور غیر صحابی کا. اور عقیدے پر کس طرح حملہ, میں کہتا ہوں یہ سب چیزوں سے ہٹ کر آپ عقیدہ دیکھیے. یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کی نیاز اگر آدمی کرے اور اس کی منت نہ پوری ہو تو قیامت کے روز میرا دامن پکڑے, قیامت کے روز دامن پکڑے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں, قرآن پڑھیے, اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیے. قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين, دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فاما وخس ويا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني عبد المطلب ويا فاطمة انقذي
नफ्सिक सलीनी माशित मिन माली फइन्नी ला उगनिक मिनल्लाहि शैया। आयत मनाफ, आयत शम्स, आयतुल मुत्तलिफ, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। जो मांगना है मुझसे मांग लो, मैं यहां दूंगा। अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं वया फातिमा अनकिज नफ्सिक सलीनी माशित मिन माली फइन्नी ला उगनिक मिनल्लाहि शैया। मेरे माल में से जो कुछ मांगना है मांग ले, रोज महशर में तेरे कोई काम ना आ सकूंगा। कौन कह रहा है? कायनात का इमाम। और यहां कह रहे हैं कि जो भी मांगे मैं दूंगा, नहीं तो कयामत करो दामन पकड़े वहां दूंगा। और आगे बढ़ गए, कोई दे सकता है कुछ? अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम सब फकीर हो। सारी चीजों का खालिक और मालिक कौन है? ला यमलिकून मिन कितमीर ला यमलिकून मिस्काला ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, जर्रे के बराबर भी किसी चीज का कोई मालिक नहीं है। हमारे यहाँ इनसे मांगो, जो भी मुराद पूरी करेंगे, जो फकीर है। आगे बढ़ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील कद्र कहते हैं नबी, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह मैं तेरा फकीर हूं, जो भी तुम मुझको अता करेगा। ये सब कुरान की आयतों की मुखालफत। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जूते का तस्मा भी अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। आखिरी बात, कोई अता करेगा। कुरान पढ़ के सूरह आराफ, कायनात के इमाम, सारे नबियों के सरदार, शाफ़े महशर, अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलिमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। कह दीजिए कुल ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। कौन कह रहा है? अल्लाह अपने कलाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हैं। झूठा राफसी कहता है कज़्ज़ाब। जाफर सादिक पूरा करेंगे। अल्लाह के नबी के बारे में कहा जा रहा है अपनी जात के लिए कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन, अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। वला कुन्तु आलिमुल ग़ैब, मैं गैब जानता हूं, लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता सारी अच्छाई जमा कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और कोई चीज मुझको तकलीफ नहीं पहुंचा पाती। ये कूंडा आपके अकीदे और दीन पर हमला है, सहाबा की दुश्मनी है। आप पूरियां नहीं खा रहे हैं, कुरान की आयतों की मुखालफत, अपने अकीदे की मुखालफत कर रहे हैं। और आखिरी बात क्या करके कि हमारा अकीदा और मनहज तो वही है जो सिद्दीक का था, जो फारूक का था। हजरत उमर फारूक ने हजर अस्वद को देखकर कहा था कभी नहीं चूमता, हम कभी नहीं मनाएंगे अगर अल्लाह के नबी ने नहीं मनाई, सहाबा ने नहीं मनाई कोई चीज, हम कभी नहीं करेंगे। यही अकीदा और मनहज होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन तमाम उमूर में किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन हमें हिदायत अता फरमा और हमारे कुलूब को उस पर जमा दे। गुनाहों से, बुराइयों से, साजिशों से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन नेकियों से मोहब्बत पैदा फरमा, गुनाहों से नफरत पैदा फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिक रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व अदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला जल्ल व अतम व अहम व अकबर।